हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चेनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो आपणो विषय है कि गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळा माटे खूब उपयोगी गुजराती भाषाना 50 प्रश्नों आपणे सारी रीते समजीशुं। मित्रों जे तमारी आ बेलीफ अने पटावाळानी एक्जामना अंदर 100% काम आवशे। मित्रों तमारा माटे एक बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों कि मैं मारी चेनल पर बेलीफ अने पटावाळा माटे मित्रों तमने खबर है गुजराती भाषा पर गुजराती व्याकरण पर सामान्य ज्ञान रमत गमत अने तमने खबर है मित्रों कॉम्प्यूटरना पण प्रश्नों है अने मॉडल पेपरों पण बनाव्या छे। मित्रों जेनुं आखुं प्लेलिस्ट तैयार करेलुं छे। मित्रों आ विडियोनी एंड स्क्रीन पर मित्रों आखुं आपणे प्लेलिस्ट मूकी देवाना छो, त्याथी पण तमे बधा विडियो जोई शको छो अथवा चेनल पर जईने पण तमे आ विडियो जोई शको छो। आखुं प्लेलिस्ट बनावेलुं छे। तो आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे એટલે चेनल पर सब्सक्राइब 100% करी देवानुं रहेशे। मित्रों तो चालो मित्रों आपणे गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळा माटे खूब उपयोगी गुजराती भाषाना 50 प्रश्नों सारी रीते समझीए। हवे 151 नंबरनो प्रश्न समझीए कि अर्वाचीन युगनो गंगोत्री काव्य कयुं छे। तो कुसुममाळा छे मित्रों ए अर्वाचीन युगनुं गंगोत्री काव्य कहेवामां आवे छे। हवे 152 नंबरनो प्रश्न समझीए कि अल्लक दल्लकना लेखक कोण छे। तो बाल मुकुंद दवे छे मित्रों ए अल्लक दल्लकना लेखक छे। मित्रों अने तमारी गुजराती भाषाना अंदर मित्रों 100% प्रश्नों पूछाशे, सारा एवा मार्क्सनुं पूछाशे। मित्रों एटले 100% तैयारी करी लेजो। मित्रों घणा बधा विषयो पर आपणी चेनल पर विडियो बनाव्या छे। मित्रों ए बधा चेनल पर जईने अथवा ए प्लेलिस्ट आखुं बनाव्युं छे तमे जुओ, तमारा मित्रों ने शेर करो। हवे 153 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गजल ए कई भाषानो काव्य प्रकार है। तो फारसी भाषानो मित्रों आ काव्य प्रकार है गजल। बरोबर आ पण प्रश्न घणी बधी एक्जामना अंदर पूछाई गयेलो। हवे 154 नंबरनो प्रश्न समझीए कि फारसी भाषाना कया कवि तूतीय हिंद तरीके जाणीता है। तो अमीर खुसरो छे मित्रों ए फारसी भाषाना कवि है अने एमने छे मित्रों तृतीय हिंद तरीके ओळखवामां आवता हता। बरोबर एटले आवा प्रश्नों मित्रों तमारी गुजराती भाषाना अंदर आ लेवल परना प्रश्नों पूछाई शके छे। हवे 155 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गुजराती साहित्य में गजलना पिता तरीके कोण ओळखवामां आवे छे। तो याद राखजो मित्रों बालाशंकर उल्लासराय कंथारियाने मित्रों गुजराती साहित्यना गजलना पिता तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे 156 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गुजराती साहित्यनी प्रथम गजल कई छे। तो बोध छे मित्रों बोध ए गुजराती साहित्यनी प्रथम गजल कहेवामां आवे छे। आ बोध छे मित्रों कोना द्वारा लखवामां आवी तो कोईने आवडतुं होय तो कॉमेंटना अंदर ए लेखकनुं नाम 100% जणावजो मित्रों कि जेथी करीने तमने खबर पड़े कि मारी तैयारी आ लेवल पर है। हवे 157 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गुजराती साहित्यनी प्रथम उर्दू गजलकार कोण हता। तो वली गुजराती छे मित्रों ए गुजराती साहित्यना प्रथम उर्दू गजलकार कहेवाय छे। बरोबर जेमनुं नाम है वली गुजराती। घणी बधी एक्जामना अंदर आ प्रश्न जीपीएससी सुधी पूछाई गयेलो छे। हवे 158 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गजलनो मूलभूत एकम कयो छे। तो शेर छे मित्रों शेर ए गजलनो मूलभूत एकम कहेवाय छे। बरोबर शेर। हवे 159 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गजलनी एक शेरनी बे पंक्तिओ शुं कहेवाय छे। तो बे मिश्रा कहेवाय छे। मित्रों जुओ आ प्रश्नों लेवल टफ करवुं होय तो आ लेवलना प्रश्नों पूछाई शके छे। आ प्रकारेना प्रश्नों लाववाना अंदर मित्रों घणी बधी मेहनत बनती होय छे। एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। प्रश्नने एकवार जोई लीए कि गजलनी एक शेरनी बे पंक्तिओने शुं कहेवाय छे। तो बे मिश्रा कहेवाय छे। हवे 160 नंबरनो प्रश्न समजीए अने मोस्ट ट्राम्पी प्रश्न छे कि गजलनो अर्थ शुं थाय छे। तो गजलनो अर्थ छे मित्रों हरणोनुं बच्चुं थाय छे। बरोबर आ प्रश्न घणी बधी एक्जामना अंदर पूछाई गयो। याद राखी लेजो मित्रों तमने पण रिपीट थई शके छे। हवे 161 नंबरनो प्रश्न समझीए कि गजलना पहला शेरने अने अंतिम शेरने शुं कहेवाय छे। तो गजलना मित्रों पहला शेरने मतला कहेवाय छे अने अंतिम शेरने मक्ता कहेवामां आवे छे। मित्रों आ पण प्रश्न घणी बधी एक्जामना अंदर पूछाई गयो। बरोबर जे गजलना पहला शेरने शुं कहेवाय छे मित्रों मतला कहेवाय छे अने अंतिम शेरने मक्ता कहेवामां आवे छे। हवे 162 नंबरनो प्रश्न समझीए कि शेरनी बे पंक्तिने मिश्रा कहेवाय छे। याद राखजो मित्रों बरोबर शेरनी बे पंक्तिने मिश्रा कहेवाय छे। तो प्रथम पंक्ति जे छे ने एने उल्लास मिश्रा कहेवाय छे अने बीजी पंक्तिने मित्रों सानी मिश्रा कहेवाय छे। बरोबर जो मित्रों आ प्रश्नों लेवल तमने केवुं लागे छे ए कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने 100% शेर करी देवानी रहेशे। हवे 163 नंबरनो प्रश्न समझीए कि सोनेट ए मूळ क्यानो काव्य प्रकार छे। तो इटलीनो छे। मित्रों याद राखी लेजो इटली देश छे ने त्यानो आ सोनेट छे मूळ काव्य प्रकार कहेवाय छे। हवे 164 नंबरनो प्रश्न समझीए कि सोनेट लोकप्रिय क्यारे थयुं। तो 14મી सदीना फ्रांसिस्को पेट्रार्कोनी रचनाओथी थयुं छे। मित्रों याद राखी लेजो मोस्ट ट्राम्पी प्रश्न छे कि सोनेट लोकप्रिय क्यारे थयुं। तो 14મી सदीना फ्रांसिस्को पेट्रार्कोनी रचनाओथी मित्रों आ लोकप्रिय सोनेट थयुं हतुं। हवे 165 नंबरनो प्रश्न समझीए कि अंग्रेजीमां सोनेट काव्य
ખંડકાવ્ય રચવાનો પહેલો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો? તો થોમસ વેન્ટે કર્યો હતો. યાદ રાખજો મિત્રો, થોમસ વેન્ટે 16મી સદીની શરૂઆતના અંદર કરેલો હતો. હવે 166માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતીમાં સોનેટના પ્રથમ પુરસ્કર્તા કોણ હતા? તો ગુજરાતીના અંદર સોનેટના પ્રથમ પુરસ્કર્તા કોણ હતા? બળવંતરાય ઠાકોર હતા, જે ભરૂચના કહેવાય છે. મિત્રો મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે અને આવા પ્રશ્નોની તૈયારી મિત્રો તમારે કરવાની રહેશે. હવે 167માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બળવંતરાય ઠાકોરનું પ્રથમ સોનેટ કયું છે? તો ભણકાર છે. મિત્રો યાદ રાખજો, બળવંતરાય ઠાકોરનું પ્રથમ સોનેટ છે ભણકાર, જેના ભાગ છે 1 થી 2 ભાગ છે અને 1887માં પ્રથમ સોનેટની મિત્રો રચના કરવામાં આવી હતી. એટલે આ લેવલનું મિત્રો તમારે યાદ કરવાનું, જોઈ લો પ્રશ્નોનું લેવલ, અને આવા જ પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર તમને જોવા મળશે મિત્રો. એટલે વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ 100% કરી દેવાની રહેશે. હવે 168માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભણકાર સોનેટના અંદર કયા છંદનો ઉપયોગ થયો છે? તો પૃથ્વી છંદનો ઉપયોગ થયો છે મિત્રો આ ભણકાર સોનેટના અંદર, અને આ પ્રશ્ન પણ મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો. હવે 169માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સોનેટમાં કેટલી પંક્તિઓ હોય છે? તો 14 પંક્તિઓ હોય છે મિત્રો આ સોનેટના અંદર. બરોબર, જુઓ મિત્રો આવા પ્રશ્નો મિત્રો ક્રિટિકલ તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાશે. હવે 170માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સામાન્ય રીતે કેટલી જાતિના સોનેટ પ્રચલિત છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો મિલ્ટો સોનેટ, પેટ્રાર્ક શાહી સોનેટ. બરોબર, યાદ રાખી લેજો, સામાન્ય રીતે કેટલી જાતના સોનેટ પ્રચલિત છે? મિલ્ટો સોનેટ અને પેટ્રાર્ક શાહી સોનેટ, આ 2 પ્રકારના સોનેટ છે મિત્રો પ્રચલિત છે. બરોબર, અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે 171માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બળવંતરાય ઠાકોરે કયા પ્રકારના સોનેટનો ઉપયોગ કરતા હતા? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો મિલ્ટોનિક સોનેટનો ઉપયોગ કરતા હતા બળવંતરાય ઠાકોર. હવે 172માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌપ્રથમ સોનેટનું ખેડાણ કોણે કરેલું છે? તો ઇટાલીના મહાન કવિ દાંતે કરેલું છે મિત્રો આ સોનેટનું સૌપ્રથમ ખેડાણ. બરોબર, ઇટાલીના મહાન કવિ દાંતે કરેલું છે. હવે 173માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી ખંડ કાવ્યોમાં મોટાભાગે શું આલેખન થયેલું હોય છે? તો પૌરાણિક અને ખ્યાત પાત્રોનું આલેખન કરેલું હોય છે મિત્રો. ગુજરાતીના ખંડ કાવ્યો જે મોટાભાગે છે ને એના અંદર પૌરાણિક અને ખ્યાત પાત્રોનું આલેખન કરવામાં આવેલું છે ખંડ કાવ્યોના અંદર. હવે 174માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ ખંડ કાવ્ય કયું છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો વસંત વિજય, એ ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ ખંડ કાવ્ય કહેવાય છે. બરોબર, વસંત વિજય. હવે 175માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખંડ કાવ્યના પિતા કોણ છે? તો મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ છે મિત્રો, એ ખંડ કાવ્યના પિતા કહેવાય છે. બરોબર, મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ. હવે 176માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઉત્તમ ખંડ કાવ્યો કયા છે? તો ચક્રાવકા મિથુન. યાદ રાખજો મિત્રો, ચક્રાવકા મિથુન, અતિજ્ઞાન, કચ્છ દિવ્યાની, કવિકાંતના ઉત્તમ ખંડ કાવ્યો છે. યાદ રાખજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી છે અને એક્ઝામના અંદર રિપીટ થઈ શકે છે. તો ઉત્તમ ખંડ કાવ્યો કયા કયા છે? તો ચક્રાવકા મિથુન, અતિજ્ઞાન, કચ્છ દેવાયાની. યાદ રાખજો મિત્રો, કચ્છ દેવાયાની છે જે કવિકાંતના ઉત્તમ ખંડ કાવ્યો કહેવાય છે. હવે 177માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાઇકુ મૂળ ક્યાંનું સાહિત્ય પ્રકાર કહેવાય છે? તો જાપાનનું છે મિત્રો હાઇકુ. બરોબર, યાદ રાખી લેજો, આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે મિત્રો, જોઈ લો. બરોબર, હવે 178માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાઇકુ મૂળ કયા જાપાની સાહિત્ય શૈલીનો પ્રકાર ઉપરથી ઉતર્યું છે? તો તાનકાના ઉપરથી મિત્રો હાઇકુ ઉતર્યું છે. બરોબર, અને આ પ્રશ્ન છે ને એ ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો. તો જો મિત્રો હજુ આ ગુજરાતી ભાષાના પ્રશ્નો બાકી છે, તો આ પ્રશ્નોનું લેવલ મિત્રો તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને 100% શેર કરી દેવાની રહેશે. હવે 179માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જાપાનમાં તાનકાનું બંધારણ શું છે? તો 5, 7, 5, 7 અને 7. બરોબર, આ છે મિત્રો બંધારણ. બરોબર, અને આવા પ્રશ્નો પણ તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. હવે 180માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં હાઇકુ લખનાર કવિ કોણ છે? તો ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ, જે ગુજરાતી સાહિત્યમાં હાઇકુ લખનાર કવિ છે. બરોબર, ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ. હવે 181માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ હાઇકુ કયું છે? તો સોનેરી ચાંદ રૂપેરી સૂરજ. યાદ રાખજો મિત્રો, ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ હાઇકુ કયું છે? સોનેરી ચાંદ રૂપેરી સૂરજ કહેવાય છે. હવે 182માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાઇકુનું બંધારણ કયું છે? તો 5, 7, 5 છે. બરોબર, યાદ રાખજો મિત્રો, ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પૂછાઈ ગયું કે હાઇકુનું બંધારણ કયું છે? તો 5, 7, 5. હવે 183માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાઇકુમાં કુલ કેટલા અક્ષરો હોય છે? તો 17 અક્ષરો હોય છે અને 3 પંક્તિ હોય છે મિત્રો. આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. એટલે આ વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ 100% કરી દેવાની રહેશે. હવે 184માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાઇંકાની રચના કોણે કરી? તો કિશોરસિંહ સોલંકીએ કરી છે મિત્રો. યાદ રાખજો, હાઇકુ અને હાઇંકા એના અંદર ડિફરન્ટ છે બહુ મોટો. એટલે આ પ્રશ્ન પણ ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાય
પૂછાઈ ગયો કે હાઈન્કાની રચના કોણે કરેલી છે? તો કિશોરસિંહ સોલંકીએ મિત્રો આ હાઈન્કાની રચના કરેલી છે. હવે 185માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તાનકામાંથી હાઇકુ શબ્દ કોણે આપ્યો? તો 17મી સદીમાં બાસો નામના કવિ જે છે મિત્રો એને તાનકામાંથી હાઇકુ શબ્દ આપ્યો છે. બરોબર, 17મી સદીના અંદર બાસો નામના કવિએ. આ પણ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો. હવે 186માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મુસાળીમાં કોનું ઉપનામ છે? તો ગીજુભાઈ બધેકાનું મિત્રો ઉપનામ છે મુસાળીમાં. અને આ એવો પ્રશ્ન છે મિત્રો હજુ સુધી એક્ઝામના અંદર પૂછાય છે. બરોબર, હમણાંની જે એક્ઝામ લેવરાઈ છે મિત્રો એના પ્રશ્નપત્ર તમે ઉઠાઈ લેજો, એના અંદર આ પ્રશ્ન તમને જોવા 100% મળશે. હવે 187માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગીજુભાઈ બધેકા દ્વારા શિક્ષણ ઉપર બહાર પાડવામાં આવેલું પુસ્તક કયું છે? તો દીવા સ્વપ્ન છે મિત્રો એ ગીજુભાઈ બધેકા દ્વારા શિક્ષણ ઉપર બહાર પાડવામાં આવેલું પુસ્તક છે. બરોબર, જેનું નામ છે દીવા સ્વપ્ન. તો મિત્રો આ 187 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા? હજુ પ્રશ્નો બાકી છે મિત્રો. એના પહેલાં મિત્રો હું તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી આપી દઉં છું. જે તમે આ બેલીફ અને પટાવાળાની એક્ઝામ આપવા જાઓ છો એના પહેલાં તમને આ માહિતી તમને 100% યાદ હોવી જોઈએ કે મતલબ બેલીફ અને પટાવાળાનું પેપરનો સમય શું છે મિત્રો, કેટલા માર્ક્સનું પેપર પૂછાશે એ બધી તમને માહિતી આપું છું. તો સૌપ્રથમ મિત્રો બેલીફ અને પટાવાળાનું મિત્રો પેપરના અંદર તમને 1.5 કલાક મળશે. 1.5 કલાક અને 100 માર્ક્સનું પેપર હશે મિત્રો બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર. બરોબર, અભ્યાસક્રમ બંનેનો સેમ છે પણ બેલીફના અંદર 2 એક્ઝામ છે મિત્રો, પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ છે. બરોબર, એટલે પ્રિલિમ્સની આપણે વાત કરીએ છીએ મિત્રો તો બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર પ્રિલિમ્સના અંદર કયા ટોપિકના અંદરથી તમારું 100 માર્ક્સનું પેપર નીકળશે મિત્રો એ તમે જુઓ અહીંયા. તો સૌપ્રથમ ગુજરાતી ભાષા, સામાન્ય જ્ઞાન, ગણિત, રમતગમત, રોજબરોજની ઘટના જે કરંટ અફેર કહીએ છીએ મિત્રો, કોમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન. આટલા મિત્રો 6 ટોપિક છે જેના અંદરથી તમારું બેલીફ અને પટાવાળાનું 100 ગુણનું પેપર પૂછાશે મિત્રો. જે આપણે હાઈકોર્ટ અટેન્ડન્સ કહીએ છીએ મિત્રો, બરોબર, જે પીયુન કહેવામાં આવશે. તો એક જ એક્ઝામ છે મિત્રો. જો તમે સારા એવા માર્ક્સ લાવી દો તો 100% તમને એક્ઝામ મળી જશે. એટલે તૈયારી કરી દો મિત્રો આ 6 ટોપિક ઉપર. અને મેં મારી ચેનલ પર આ 6 ટોપિક ઉપરથી કેટલા મિત્રો વિડીયો બનાવશે તમને માહિતી આપી દઉં. બરોબર, તો ગુજરાતી ભાષાના અંદર મિત્રો આ વિડીયો સાથે 4 વિડીયો બનાવી દીધા છે. અને ગુજરાતી વ્યાકરણ ઉપર પણ મિત્રો મેં એક વિડીયો બનાવી છે, હજુ બનતા રહેશે. એ ખૂબ જ કામ આવશે મિત્રો. ચેનલ પર આખું પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે. બરોબર, બેલીફ અને પટાવાળાનું એ જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરો. જેના અંદર મેં સામાન્ય જ્ઞાનના પણ 10 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. રમતગમતના 3-4 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, એ જોઈ લેજો. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો અને હેવી લેવલનું પૂછાય છે. બરોબર, અને બીજું કોમ્પ્યુટરના પણ મેં વિડીયો બનાવ્યા છે 2-3, એ પણ તમે જોઈ લેજો. હજુ બીજા વિડીયો આવતા રહેશે. રોજબરોજની ઘટના જે કરંટ અફેર છે મિત્રો એ તમારી મતલબ ડેટ તમારી ફિક્સ થશે એ વખતે મિત્રો 2-3 વિડીયો બનાવી દે, જેના અંદર તમને ખૂબ જ એવું કવર થઈ જશે. એટલે ટેન્શન ના લેતા. તો બેલીફ અને પટાવાળાની તૈયારી કરવા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર જાઓ, ત્યાં આગળ આપણે આખું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે. બરોબર, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો. બરોબર, અને બીજું ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી મિત્રો, તેને તમે મને જોઈન કરો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરું છું. અને જે આખું પ્લેલિસ્ટ જે છે ને મિત્રો આના અંદર હું અપલોડ કરું છું. એટલે ત્યાંથી પણ તમે બધા મારા વિડીયો જોઈ શકો છો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો આપણી ચેનલ પર મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે પણ ઘણા બધા વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો, એ તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. હવે 188માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બાળ વાર્તા દિન તરીકે કયા દિવસને ઓળખવામાં આવે છે? તો 15મી નવેમ્બર છે ને મિત્રો એ બાળ વાર્તા દિન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, જે ગીજુભાઈ બધેકાનો જન્મદિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 189માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મુક્તક એટલે શું? મોતી થાય મિત્રો, યાદ રાખજો. મુક્તક એટલે શું? મોતી થાય છે. આ પ્રશ્ન છે મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો. હવે 190માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મુક્તક એ કાવ્ય સાહિત્યનું કેવું સ્વરૂપ છે? તો લઘુ સ્વરૂપ છે મિત્રો આ મુક્તક એ. બરોબર, કાવ્ય સાહિત્યનું કેવું છે મિત્રો? લઘુ સ્વરૂપ કહેવાય છે. હવે 191માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યનો શ્રેષ્ઠ નિબંધ કયો છે? તો હિમાલયનો પ્રવાસ એ ગુજરાતી સાહિત્યનો શ્રેષ્ઠ નિબંધ કહેવાય છે મિત્રો. અને કાકા સાહેબ કાલેલકર દ્વારા મિત્રો આ નિબંધની રચના કરવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો જુઓ, ગુજરાતી ભાષાના અંદર કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે. બરોબર, અગાઉના 3 વિડીયો બનાવ્યા છે, ના જોયા હોય તો જોઈ લેજો મિત્રો. એના અંદર પણ એક લેવલવાળા પ્રશ્નો છે મિત્રો, જે તમારી બેલીફ અને પટાવાળાની એક્ઝામના અંદર 100% કામ આવવાના છે મિત્રો. અને આ પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 192માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નિબંધના પિતા કોણ છે? તો કાકા સાહેબ કાલેલકર છે મિત્રો એ નિબંધના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 193માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ નિબંધ કયો છે? તો ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ નિબંધ કયો છે? તો મંડળી મળવાથી મળતા લાભ. યાદ રાખજો મિત્રો, મંડળી મળવાથી મળતા લાભ મિત્રો એ ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ નિબંધ કહેવાય છે. અને આ નિબંધની રચના મિત્રો નર્મદે કરેલી છે મિત્રો. બરોબર, કઈ સાલના અંદર કરી હતી? જો કોઈને આવડતું હોય તો કોમેન્ટના અંદર 100% બતાવજો. હવે 194માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભૂત નિબંધના લેખક કોણ છે? તો દલપતરામ છે મિત્રો એ ભૂત નિબંધના લેખક કહેવાય છે મિત્રો. જોઈ લો, આ પ્રશ્નોનું લેવલ છે અને આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. હવે 195માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આધુનિક નિબંધના પિતા કોણ છે? તો સુરેશ જોશી છે મિત્રો એ આધુનિક નિબંધના પિતા કહેવાય છે. હવે 196માં નંબરનો
નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે નિબંધના બે પ્રકાર કયા છે, તો લલિત નિબંધ અને લીલેતર નિબંધ. યાદ રાખજો મિત્રો, નિબંધના બે પ્રકાર જણાવો તે લલિત નિબંધ અને લીલેતર નિબંધ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 197માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વ્યક્તિ પોતાના જીવન પરની વાસ્તવિકતા કલ્પના વિના રજૂ કરે એટલે એને આત્મકથા કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, વ્યક્તિ પોતાની જીવન પરની વાસ્તવિક કલ્પના વિના રજૂ કરે છે તો એને છે મિત્રો આત્મકથા કહેવામાં આવે છે. જો મિત્રો, આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળી શકે છે, એટલે આ લેવલની તૈયારી તમારે કરવાની રહેશે. હવે 198માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા કઈ છે, તો મારી હકીકત છે મિત્રો એ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા કહેવાય છે. અને આને છે મિત્રો નર્મદ દ્વારા લખવામાં આવી છે અને નર્મદની જ મિત્રો આ આત્મકથા છે જે 1866ના અંદર લખવામાં આવી હતી. હવે 199માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ગુજરાતી સાહિત્યની શ્રેષ્ઠ આત્મકથા કઈ છે, તો સત્યના પ્રયોગ છે મિત્રો અને ગાંધીજી દ્વારા અને ગાંધીજીની લખવામાં આવેલી છે. મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમથી પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયું. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે આપણે ગુજરાતી ભાષાનું આ 50 પ્રશ્નો મિત્રો આપણે જોવાના હતા કે જેના અંદર આ 200માં નંબરનો પ્રશ્ન છે અને 50 પ્રશ્નો થઈ જાય છે. જે પ્રથમ નવલિકા ટૂંકી વાર્તા કઈ છે મિત્રો, એ 200માં નંબરનો પ્રશ્ન છે કે પ્રથમ નવલિકા ટૂંકી વાર્તા કઈ છે, તો ગોવાલણી છે મિત્રો. અને ગોવાલણીના લેખક કોણ છે મિત્રો, જો તમને આવડતું હોય તો કોમેન્ટના અંદર 100% જણાવજો. તો મિત્રો આ 50 પ્રશ્નો ગુજરાતી ભાષાના તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. તમને ખબર છે મિત્રો કે બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર આખું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, ઇનફ છે મિત્રો, બહુ છે બરોબર, અને બહુ એવા સારા પ્રશ્નો એના અંદર છે મિત્રો. બધા તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ, ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.